काम आने का नहीं है, हर एक जुदा हो जाएगा। काम आने का नहीं है, हर एक जुदा हो जाएगा। बल्कि हर उज़्ब दुश्मन जान का हो जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। वनश्हदु अन्ना सय्यदना व नबियना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल क़दीम फ़ी शान नबीहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। এই দুনিয়া মুসাফির খানা, ও বায়া মেরা কেন বুঝি না। এই দুনিয়া মুসাফির খানা, ও বায়া মেরা কেন বুঝি না। হায়রে কত মানুষ আইল গেল, কেউ তো ভবে রইল না। আল্লাহুম্মা
सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना रोज हाशरे রই বিপদে সবাই নফসি নফসি করিবে উম্মতেরি মায়াই নবীজি উম্মতি উম্মতি বলিবেন আল্লাহুম্মা सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि अना नूरुम बिन नूरिल्लाह व कुल्लु शैइन मिन नूरी व कूनी मुहम्मदन फसारा मुहम्मदन मिन नूरी बलगल उला कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िनल आइनिन नज़र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। उपस्थित आजकेर पवित्रतम जिलहज मासेर पवित्रतम द्वितीय जुमाय उपस्थित आमार श्रद्धाभाजन मुसल्लिन इकराम समबयसी बंधुरा एवं छोटो स्नेहेर भाइरा विशेष करे माइकेर मारफते जारा आमार आवाज शुनते पाच्छेन आमार सम्मानिता पर्दानशीन मा ओ बोनेरा आरेकबार आमार सालाम ग्रहण करुन। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। सर्वप्रथम महान रब्बुल इज्जतेर दरबारे अगणित शुक्रिया ज्ञापन करছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের জিলহজ মাসের এই পবিত্রতম দ্বিতীয় জুমার নামাজ আদায় করার মতো আমাদেরকে সুযোগ দান করেছেন। সে মহান মনিবের দরবারে আমরা সকলে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে উচ্চ আওয়াজে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ, আরেকবার বলিন আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে সৈয়দুল মুরসালিন रहमतल लिल आलमीन ताजदार मदीना शफीउल मजनबीन खातमुन नबिय्यीन खुद खुदा जिसके लिए दीवाना वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर दरबारे अगणित सालातु सालाम पेश करी। सम्मानित हाजिरिन, गत जुमाय আমরা কোরবানির পশু সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। কোন কোন পশু দ্বারা কোরবানি দেওয়া জায়েজ ওই বিষয়ের উপর আলোচনা করেছিলাম এবং
হালাল পশু হলেও যে সমস্ত পশু দ্বারা কোরবানি দেওয়া বৈধ নয়, ওই বিষয়ের উপর আমরা কথাবার্তা বলেছিলাম। অবশ্যই আপনারা অবগত রয়েছেন, আজকে আরব কান্ট্রিগুলোর মধ্যে ঈদুল আজহার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আগামীকাল আমাদের এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে ঈদুল আজহার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে এবং আমাদের এই দক্ষিণ সত্তা মধ্যমপাড়া জামে মসজিদে আগামীকাল ঈদুল আজহার নামাজের সময় ঘোষণা করা হয়েছে সকাল 7:30 আমাদের মসজিদে ঈদুল আজহার নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা ঈদুল আজহার সুন্নাত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম গত জুমায়। আজকে কিছু বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করি যেগুলো আগামীকাল আমাদের দ্বারা সংগঠিত হবে এবং প্রত্যেক বছর আমাদের দ্বারা এগুলো ঘটে থাকে। যেমন আগামীকালের যে কোরবানিটা হবে ওটা ওয়াজিব, কোরবানিটা ওয়াজিব, আর ফরদা করাটা ফরজ, ফরদা করাটা ফরজ। এখন আগামীকাল অর্থাৎ প্রত্যেক বছর ঈদুল আজহার সময় থেকে শুরু করে প্রায় এর আগে তো আছেই, মার্কেট নিয়ে তো আমাদের অনেক বক্তব্য, অনেক ব্যস্ততা, এগুলো তো আছে, এগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছিলাম। বিশেষ করে ঈদুল আজহার দিন এত সুন্দর একটা আনন্দের দিন মুসলমানের জন্য। আমরা এই আনন্দের দিনে যে সমস্ত কাজগুলো করে থাকি, সওয়াব এর চেয়ে গুনাহ আমাদের মাধ্যমে বেশি সংগঠিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে আমরা পুরুষরাই আমাদের মা বোনদেরকে বেহায়াপনা, লজ্জাহীনতার সাথে রাস্তাঘাটের মধ্যে ছেড়ে দিই। গোস্ত কতগুলো নিয়ে, তারপর উপযুক্ত মেয়েদেরকে, স্ত্রীদেরকে, মা বোনদেরকে, কন্যাদেরকে ঘর থেকে বাহির করে দিই, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যায়। ঘুরতে যাওয়া কিন্তু খারাপ নয়, সাথে যেগুলো করি ওগুলোই খারাপ। ঘুরতে যাওয়া খারাপ নয়। আল্লাহ পাক বলেছেন কুল সিরু ফিল আরদ, জমিনের মধ্যে ভ্রমণ করো, দেখো মহান রবের সৃষ্টিগুলো দেখতে বলেছে আমার আল্লাহ। ভ্রমণ করাটা আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন ভ্রমণ করার জন্যে, মহান রবের সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যগুলো যেন আমরা দেখি। কিন্তু আমরা ভ্রমণ তো করবই, সাথে সাথে মেয়েদের ক্ষেত্রে, পুরুষদের ক্ষেত্রে, উভয় দলের ক্ষেত্রে পর্দা করাটা কিন্তু ফরজ। পর্দা শুধু মহিলাদের জন্য নয়, এটা পুরুষদের জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নাহলের 128 নং আয়াতের মধ্যে ঘোষণা করলেন, ইন্নাল্লাহা মা'আল্লাযীনা তাকাও ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসিনুন। আল্লাহ পাক বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সমস্ত বান্দাদের সাথে থাকে যারা অধিকতর পরহেজগার এবং সৎ কাজের সাথে নিবেদিত থাকে। আল্লাহ তাআলা নিজে বলতেছেন, আমি রব ওই সমস্ত মানুষের সাথে থাকি যারা পরহেজগারিতা অবলম্বন করে, পরহেজগার এবং সৎ কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখন কোরবানি দিলাম, সৎ কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেহাইয়াপনাভাবে রাস্তায় চলাফেরা করলাম, অসৎ কাজের সাথে সম্পৃক্ত, তাহলে আমার লাভ কোনটা হলো, লস কোনটা হলো? যেটা করলাম ওয়াজিব, যেটা তরক করলাম ফরজ, তাহলে আমাদের লাভ কোথায় হলো আর লস কোথায় হলো সেগুলো আমাদেরকে একটু দেখতে হয়। অথচ কোরআনুল কারীমের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিধান, যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরুষ এবং নারী এদেরকে পৃথক পৃথকভাবে বলেছে, এই পর্দার কথাটা। আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সূরা আন-নূরের মধ্যে স্পষ্ট করে প্রথমে পুরুষদেরকে বললেন, ওগো হাবিব আপনি পুরুষদেরকে বলেন, মুমিন পুরুষদেরকে বলেন,
সব পুরুষদেরকে নয়। পুরুষ হিন্দুদের মধ্যে আছে, খ্রিস্টানের মধ্যে আছে, চাকমার মধ্যে আছে, বেদুইনের মধ্যে আছে। আল্লাহ পাক এখানে মুমিন পুরুষ ধরে বলেছেন। যদি ইয়া আইয়ুহান নাস বলতেন সকল মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখানে শুধু মুমিন পুরুষদেরকে বলার জন্য আল্লাহ পাক আমার রাসূলকে ঘোষণা করলেন, ওগো হাবিব আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলেন তারা যেন তাদের সুখ এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। এই জন্য হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে জিনাল আইনিন নাজরু, এই সুখের জিনা হলো সুখে দেখা। এই বিষয়ে আমি আরেকবার আলোচনা করেছিলাম। সুখের দেখা, সুখের জেনা, জেনার অনেকগুলো প্রকার রয়েছে। হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছেন সুখের জেনা হলো সুখে দেখা, হাতের জেনা হলো হাতে ধরা, মুখের জেনা হলো মুখে বলা, কানের জেনা হলো ফাহেসা কথাগুলো শ্রবণ করা, পায়ের জেনা হলো জেনাহের স্থান পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে যাওয়া, অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মানুষ জেনাহের মধ্যে লিপ্ত হতে পারে। আর সরাসরি জেনা এটা তো আছেই। এটা হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে ওইভাবে করে ঘোষণা করে দিলেন। তাহলে এটা মুত্তাফাকুন হাদিস, মুত্তাফাকুন আলাইহি, অর্থাৎ যে হাদিসটা ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম একসাথে উল্লেখ করেছেন, এটাকে মুত্তাফাকুন হাদিস বলা হয়, মুত্তাফাকুন আলাইহি বলা হয়। কিন্তু আমরা মনে করি শুধু জিনাহ মানে শারীরিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়া, কিন্তু কত বড় বড় জিনা করতেছি আমরা। মনে করেন আমি একটা সাদা পাঞ্জাবি পরেছি, দেখেন এখানে অনেকে সাদা পাঞ্জাবি পরেছে, এই পাঞ্জাবিটার মধ্যে যদি হেঁটে যাওয়ার সময় একটা ময়লা লেগেছে, যে কোনো একটা কাদা লেগেছে, পবিত্র কাদা, অপবিত্র নয়, মানে ফুট ফুট আছে না রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা কাদা লেগেছে, এই মানুষটা সেটা ধুই নেই, আরেকবার বাহির হয়েছে আরেকটা কাদা লেগেছে, আরেকবার বাহির হয়েছে আরেকটা কাদা লেগেছে, এইরকম কাদা লাগতে লাগতে অনেক দিন কাদা লেগেছে, প্রায় একদিন দুদিন 3 দিন 4 দিন করতে করতে বেশি দিন না 1 সপ্তাহ কাদা লেগেছে। এখন যার পাঞ্জাবি সে চিন্তা করতেছে না এখন ধোয়ার কি প্রয়োজন, ধুইব আরে কিছুদিন পরে, এভাবে করে পাঞ্জাবিটা ফেলে রেখেছে। 1 মাস পরে যদি ওই পাঞ্জাবিটা নিয়ে পরিষ্কার করতে চায়, সাদা পাঞ্জাবিটা, আপনাদের কি মনে হয় পরিষ্কার হয়ে যাবে? আওয়াজ দিয়ে বলেন পরিষ্কার হবে? কেন পরিষ্কার হবে না? আপনারা জানেন ওটা সাদা পাঞ্জাবি। মুমিনগণ হলো সাদা পাঞ্জাবির নেই, মুমিন মানেই তো পরিষ্কার। যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কনস্ট্রাকশনগুলো মেনে চলেছে ওরা তো পবিত্র। আর কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক নাজাসুন বলেছে, অপবিত্র বলেছে। এখন পবিত্র আত্মার মধ্যে যদি চোখের যেন একটা দাগ লেগেছে, কানের জেনার আরেকটা দাগ লেগেছে, মুখের জেনার আরেকটা দাগ লেগেছে, হাতের জেনার আরেকটা দাগ লেগেছে, এইরকম দাগ লাগতে লাগতে ওই সাদা পাঞ্জাবিটা যেন এমনভাবে নষ্ট হয়ে যাবে যেটা আর ধুয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে মানুষের কলবের মধ্যে এইরকম গুনাহের পাপের দাগ লাগতে লাগতে এমন একটা পর্যায়ে এসে যাবে ওই কলবের মধ্যে আর ভালো কথা, কোরআনের আওয়াজ, হাদিসের আওয়াজ, আল্লাহর কথা, হাদিসের কথা, কবরের কথা, জান্নাতের কথা, জাহান্নামের কথা, এই সমস্ত কথাগুলো তার কলবের মধ্যে আর ধাবিত হবে না। যতই বলেন কলবের মধ্যে সে আর মজা পাবে না। কেন মজা পাবে না? কারণ তার কলবটা ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে, অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে। তাহলে ওই কলব যেহেতু অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে, এই কলবের মধ্যে আর কোরআন হাদিসের বাণী দিলেও আর পৌঁছাবে না। সুতরাং আমাদেরকে মনে করতে হবে যাদের কাছে নামাজের কথা বললে ভালো লাগে না, কোরআনের কথা বললে ভালো লাগে না, হাদিসের কথা বললে ভালো লাগে না, তাহলে মনে করতে হবে আমার কলবটা বিভিন্ন ধরনের গুনাহে জর্জরিত হতে হতে আমার কলবটা অন্ধকার হয়ে গেছে, যার কারণে আমার কলবে আর ভালো কথাগুলো ভালো লাগে না। তা আমাদেরকে কি করতে হবে? সতর্ক হয়ে চলতে হবে। এই সাদা পাঞ্জাবিটা যদি 1 মাস পরে না ধুয়ে ময়লা একটা লেগেছে, সাথে সাথে যদি সে বাসায় গিয়ে ধুয়ে ফেলতো, আপনাদের কেমন মনে হয় পরিষ্কার হবে? সাথে সাথে ধুলে পরিষ্কার হবে না? পরিষ্কার হয়ে যাবে। অবহেলা করতে করতে
এমন অবস্থা হবে শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবিটা ফেলেই দিতে হবে। তা আমাদের কলবটাও সেরকম, অবহেলা করা যাবে না। আমাদের দ্বারা গুনাহ হবে, মানুষের দ্বারা গুনাহ হবেই, কিন্তু আমাদের উচিত সাথে সাথে তওবা করে ফিরে আসা। গুনাহ হয়েছে, ইস্তেগফার পড়ে ফেলবো, আল্লাহর কাছে তওবা করে ফেলবো। গুনাহ তো হবেই, গুনাহ তো আমার মাধ্যমে আপনার মাধ্যমেই হবে। আমার মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে যদি গুনাহই না হয়, তাহলে তওবার বিধান আসলো কেন? কথা বুঝেন নাই? একটা ছেলেকে যদি এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে তুলতে হয়, পরীক্ষা দিয়ে উঠতে হয়। এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাস যদি তুলতে ইচ্ছে না হয়, ওই ছেলের পরীক্ষা না দিলে চলে। পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষা ছাড়া ও থেকে যেতে পারবে। তো মুমিনদেরকে যারা গুনাহ করে ওদেরকে জান্নাতে দেওয়ার জন্যই মূলত আল্লাহ তাআলা তওবার সিস্টেমটা জারি করেছে। তো তওবা আছে কেন? আমরা গুনাহ করব, এই জন্য গুনাহ হবে, আমাদের দ্বারা গুনাহ হবে। তবে সেই বুদ্ধিমান যার গুনাহ হওয়ার সাথে সাথে যে তওবা করতে পারে। তো এই জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন, ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযীনা তাকাউ ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসিনুন। হ্যাঁ জগতের বন্ধু, গুনাহ করবে তুমি, গুনাহ হবে তোমার দ্বারা, অপরাধ করবে তুমি। অপরাধ করার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই মানুষদের সাথেই থাকবো যারা গুনাহ করার পরে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে আবার বারবার ফিরে আসে এবং পরহেজগারিতা অবলম্বন করে সৎ কাজের দিকেই থাকে। সাথে সাথে যে সমস্ত মানুষ যারা সৎ কাজ করে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সাথেই থাকবো। আওয়াজে বলুন না সুবহানাল্লাহ, আর মহব্বতে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন কুরবানির দিন আমাদের করণীয় কি হবে? আমাদের মেয়েদেরকে, আমাদের স্ত্রীদেরকে, আমাদের বোনদেরকে পর্দা ছাড়া রাস্তায় বাহির করে দেওয়া, এটা কি আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়বে? বলেন, আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এটা? প্রত্যেকটা মহিলা 4টা পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেকটা মহিলা কয়টা পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? একটু কথা বলেন, আমাদের সময় লাস্ট শেষ হয়ে গেছে। এটা আগামীকালকের জন্য আমাদেরকে প্রয়োগ করতে হবে, শুধু আগামীকাল নয়, পুরা বছর প্রয়োগ করতে হবে সেটা আমাদেরকে। আমাদের মেয়েরা বাজার করবে, বাজারে যাবে, মার্কেট করবে, মার্কেটে যাবে, কলেজে পড়বে, ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, চাকরি করবে, সমস্ত কাজ করতে পারবে, তবে শরীয়তের বিধানের ভিতর থেকে। শরীয়ত এমন নয় আপনার মেয়েকে আপনি বাজারে যেতে দিতে পারবেন না, এমন নয়। আপনি আপনার ওয়াইফকে নিয়ে মার্কেটে যাবেন না, এমনটা নয়। আপনি মার্কেটে যাবেন, বাজার করে দিবেন, তাদেরকে নিয়ে ঘুরতে যাবেন, কলেজেও পড়াবেন, ইউনিভার্সিটিতেও পড়াবেন, চাকরিও করাবেন, তবে শরীয়তের ভিতর থাকতে হবে। এখন আমরা বাজারে গেলাম এই জন্য পর্দা ছেড়ে দিলাম, মার্কেটে গেলাম পর্দা ছেড়ে দিলাম, কলেজে পড়তে সেই জন্য আমার মেয়ে বোরকা পড়তে পারবে না, চাকরি করে তাই বলে কি সে পর্দা করতে পারবে না? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছে, আদ-দুয়ুস লা ইয়াদখুলুল জান্নাহ, দুয়ুস জান্নাতে প্রবেশ করবে না। দুয়ুস কারা? যারা স্ত্রীর কথা মতো উঠা বসা করে, এদেরকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুয়ুস বলেছে। ওরা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, আমার রাসূলের কথা। তো এখন আমাদেরকে কি করতে হবে? আগামীকাল কোরবানির পরে বেপরদা আমার মেয়েকে আমরা ছেড়ে দিতে পারবো? কিয়ামতের মাঠে একটা মহিলা 7 জন পুরুষকে আল্লাহর নিকট আল্লাহর কাঠগড়ার মধ্যে দায় করবেন। 1 নাম্বার হবে তার বাবা, 2 নাম্বার হবে তার ভাই, 3 নাম্বার হবে তার স্বামী, 4 নাম্বার হবে তার ছেলে সন্তান। দেখেন কিয়ামতের মাঠে যখন মহিলাকে পর্দার জন্য আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের মাঠে যখন তাকে পাকড়াও করবে, আজকের যে মহিলাকে আপনি আদর করে সোহাগ করে ঘর থেকে বাহির করে দিলেন ছোট বলে, আপনার মেয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আপনার মেয়ে ফরিয়াদ করবে, আল্লাহ তাআলা আমার বাবা যদি আমাকে খরাখরি করত তাহলে দুনিয়ার জমিনে থাকতে আমি বেপরদা চলতাম না। অথচ দুনিয়ার জমিনে এমন বাবা দেখা যায়, সন্তান, কন্যা সন্তান
বড় হবে, উপযুক্ত হবে। ছোট থাকতে তাকে তো কোরআন শিক্ষা দেয় নাই, নামাজ শিক্ষা দেয় নাই, দিন ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে কিছুই দেয় নাই। ছোটকাল থেকে এমনভাবে বেপরোয়া করে তুলেছে, বড় হওয়ার পরে তাকে আর পর্দার মধ্যে আর ঘুরাই আনতে পারে না। তারপরে মানুষদেরকে বলে আমার মেয়েটা আমার হাতের বাহিরে চলে গেল, অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে যখন সন্তানটা দান করেছেন, আপনাকে একটা নিয়ামত করে আপনাকে কন্যা সন্তান আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেছেন। এই জন্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার 3টা কন্যা সন্তান তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে এবং সুপাত্র স্থাপন করতে পারে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের ময়দানে ওই পিতার সাথে আল্লাহর রাসূল জান্নাতে এমনভাবে করে মিলিত থাকবে। কি সুন্দর করে কন্যা সন্তানের জন্য আল্লাহ রাসূল সুসংবাদ দিয়েছেন। আজ আমরা সেই কন্যা সন্তান নিয়ামতকে দুনিয়ার জমিনে থাকতেই কিয়ামত বানিয়ে ফেলেছি, অতি আদর করতে করতে। মেয়ে উপযুক্ত হয়েছে, বাবার কাছে সেটা ছোট মেয়ে। আমার মেয়ে তো এখনো বড় হয় নাই, উপযুক্ত হয় নাই, অথচ কিয়ামতের মাঠে প্রথম সে বলবে আয় আল্লাহ, প্রথমে আমার বাবাকে ধরো। আমার বাবা যদি ছোট থাকতে আমাকে পর্দার মধ্যে রাখতে, তাহলে আমি পর্দার বাহিরে যেতাম না। 1 নম্বর আসামি কাকে করবে? তার বাবাকে। 2 নম্বর আসামি করবে তার ভাইকে। বাপ যদি না থাকে, একটা মহিলার দায়িত্ব পড়ে তার ভাইয়ের কাঁধের উপর, তার ভাইয়ের হাতের উপর ন্যস্ত হয়। ভাই যদি তার বোনকে যদি পর্দার মধ্যে না রাখে, তাহলে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে ওই মহিলাটা তার ভাই সম্পর্কে অভিযোগ করবে, আল্লাহ তাআলা আমার ভাই যেভাবে করে আমাকে লালন পালন করেছে, আমি সেইভাবে লালিত পালিত হয়েছি, সেই যদি আমার উপর হস্তক্ষেপ করত, আমার স্বাধীনতার উপর যদি সেই চাপ প্রয়োগ করত, তাহলে আমি কোনোদিন পর্দার বাহিরে যেতাম না। 3 নম্বর, মহিলা যখন বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে চলে যায়, তারপরে 1 নাম্বার তার ধার, তার ন্যস্ত পড়ে তার স্বামীর উপর। আবার বর্তমান সময়ে এমনও স্বামী দেখা যায় স্ত্রীকে আদর করতে করতে প্রতিনিয়ত মার্কেটে আর বেপরদার মধ্যে চলে, স্বামী তার উপর কোনো হস্তক্ষেপ প্রয়োগ করে না। অথচ দেখেন, স্ত্রী স্ত্রীর মতো থাকবে, তাকে আপনাকে পর্দা করাইতে হবে। যতদিন বাবার কাছে ছিল ততদিন তার দায়িত্ব ছিল কার হাতে? বাপের বাড়িতে। এখন যখন আপনি বিয়ে করে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসছেন, এই মহিলাকে যদি আগে বেপরদা থাকে, তার অভ্যাস কিছুটা এখনো থাকবে। একটা মানুষের অভ্যাস ধাম করে পরিবর্তন করতে পারে না। আপনাকে এটা কৌশলে যে কোনো মূল্যে পরিবর্তন করাইতে হবে। কারণ যতদিন বাবার বাড়িতে ছিল তার দায়িত্ব ছিল কার হাতে? বাপের হাতে অথবা তার ভাইয়ের হাতে। এখন যখন শ্বশুর বাড়িতে এসেছে, তার দায়িত্ব কার হাতে আসছে? 1 নাম্বার স্বামীর হাতে। এখন স্বামী তো ঠিকই আছে, বিদেশ চলে গেছে, মাসে মাসে টাকা পাঠায়, স্ত্রী কি করে সেগুলোর খবর নাই। আল্লাহর কসম, কিয়ামতের মাঠে ওই স্বামীকেও আল্লাহর আসামির কাঠগড়ে দাঁড়াতে হবে। আপনার দায়িত্ব শুধু টাকা দেওয়া নয়, আপনার দায়িত্ব আর আছে। আপনার স্ত্রী কিভাবে চলে, কোথায় যায়, কেমনে চলে, এগুলো আপনাকে খোঁজখবর রাখতে হবে। আপনি মহব্বত করতে করতে তাকে পর্দার বাহিরে ছেড়ে দিলেন, আপনার স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখানোর জন্যে আপনি তাকে বেফরদাভাবে রাস্তাঘাটে ছেড়ে দিলেন, তো আল্লাহর দরবার আপনি আসামি হবেন না? এই জিনিসটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। এরপরে যদি স্বামী না থাকে, তার সন্তানের উপর দায়িত্ব আসবে। সন্তানের উপর কেন? কারণ একটা মহিলার দায়িত্ব 4 জনের উপর ন্যস্ত হয়। প্রথমে বাবা, তারপরে ভাই, এবার পরের ঘর। পরের ঘরে গেলে তখন স্বামী এবং তার সন্তান। কিয়ামতের মাঠে কিন্তু এই 4 শ্রেণী ব্যক্তিকে আল্লাহর আসামির কাঠগড়ে দাঁড়াতে হবে। এগুলো আপনাদেরকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। অথচ এখন আমরা কি করি? নিজের স্ত্রীকে তার দেবর, ছোট ভাই উপযুক্ত, কিন্তু তার সামনে না গেলে আমরা কি বলি? না যাও না, সমাজ আমাদেরকে বলবে তো। কিন্তু এদের সামনে তো যাওয়া হারাম, নিষেধ করেছেন শরীয়ত। আর সমাজ কি বলবে বলে আপনি ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছেন আপনি নিজে। এখন বেশি সংখ্যক ঘরের মধ্যে নিজের ভাইয়ের বউরা ভাইদের সামনাসামনি এসে চুল মেলা রেখে, মানে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে চলাফেরা করে। অথচ শরীয়ত কিন্তু এটাকে হারাম করেছে। আপনি জায়েজ বানান না জায়েজ বানান, আল্লাহর দরবারে আপনার হিসাব আপনার কাছে। আমাদের একটা দায়িত্ব থাকে বলা, এটা আমাকে বলতেই হবে
যেটা আমার দায়িত্ব বলার সেটা আমাকে বলতে হবে। অথচ ভাইয়ের আপন ছোট ভাই হোক বড় ভাই হোক, বালেগ হলে ওই ভাইয়ের বউ ভাইয়ের সামনে যাওয়া হারাম করেছেন শরীয়ত। এখন জায়েজ করেছি আমরা, এবার সামনে থেকে কেমনে চলতে হবে সেগুলো আমাদের বোঝা দরকার আছে। আর যদি আমরা এইভাবে করে চলতে না পারি তো কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে আমরা কেমনে বাঁচব? এমনও মানুষ আছে, কত মানুষ কোটি অনেক অনেক টাকা খরচ করে হজ করে আসবে বিদেশ থেকে, আসার পরে দেখবেন ঠিকই তার স্ত্রী তার ভাইয়ের সাথে চলাফেরা করে, আবার সেও তার ভাইয়ের বউদের সাথে চলাফেরা করে। অথচ এটা প্রতিনিয়ত হারাম করতেছি, হজ ছিল যে একটা, আর আমরা দৈনিক খারাপ কাজ করতেছি কয়টা? অগণিত। এগুলো আমাদেরকে একটু হিসাব করতে হবে। এবং আগামীকাল আপনারও প্রস্তুতি নেবেন, আপনার উপযুক্ত মেয়ে যেন কিয়ামতের মাঠে আপনাকে আসামি না বানায়। কিসের দরদ? काम आने का नहीं है, हर एक जुदा हो जाएगा। काम आने का नहीं है, हर एक जुदा हो जाएगा, बल्कि हर हर उज्ब दुश्मन जान का हो जाएगा। কিয়ামতের ময়দানে আপনার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। আপনার মা বলবে এটা আমার সন্তান, কিয়ামতের মাঠে বলবে না সেটা আমার সন্তান নয়। মা পালিয়ে যাবে, বাবা পালিয়ে যাবে, সন্তান পালিয়ে যাবে, স্ত্রী পালিয়ে যাবে, দুনিয়ার বন্ধু বান্ধব সবাই যখন আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে, সবাই নফসি 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 করবেন। আর এই মানবতার এই মায়ার জালে পড়ে এই মানুষগুলো জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয়। এই জন্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার করে নিষেধ করেছেন, উম্মতেরা রে, দুনিয়ায় এমনভাবে লোভে পড়ো না যে লোভের কারণে তোমাকে জাহান্নামের মধ্যে পতিত হতে হয়। আমরা দুনিয়ার মধ্যে পড়ে গেছি। এই কি বলবে, মামা কি বলবে, চাচা কি বলবে, ভাই কি বলবে, খালাতো ভাই কি বলবে। নামাজের টাইম তো হয়ে গেছে, না হলে সংক্ষেপে একটা কথা আমি বলতে পারতাম। মহিলারা যে সমস্ত মানুষের সামনে যাওয়া যাবে এই লিস্টটা আমি আপনাদেরকে 1 মিনিটে একটা লিস্টটা বলি, এটা আমাদের দরকার আছে। যেমন একজন মহিলা কার কার সামনে যেতে পারবে? 1 নাম্বার, সে তার স্বামীর সামনে যেতে পারবে। কার সামনে যেতে পারবে? স্বামীর সামনে। আপনারা আমার সাথে আওয়াজ করবেন। তার পিতার সামনে যেতে পারবে। কার সাথে সামনে? পিতার সামনে। এবং স্বামীদের পিতার সামনে, অর্থাৎ তার আপন শ্বশুরের সামনে। তবে এখানে একটা কথা আছে, কোনো মেয়ের সাথে আপনার আক্ত হয়েছে কিন্তু শারীরিক মিলন হয় নাই, ওই মহিলাটা কিন্তু তার শ্বশুরের সামনে যাওয়া যাবে না। এই মশলাটা একটু মনে রাখবেন, কারণ আক্ত হওয়ার সাথে সাথে শারীরিক মিলনের সাথেও একটা সম্পর্ক এখানের মধ্যে রয়েছে শরীয়তের মধ্যে। তাহলে দেখেন, 1 নাম্বার স্বামীর সামনে একজন মহিলা যেতে পারবে। 2 নাম্বার পিতার সামনে যেতে পারবে, মহিলার পিতার সামনে, এবং তার স্বামীর পিতার সামনে যেতে পারবে, নিজের পুত্রের সামনে যেতে পারবে, স্বামীদের পুত্রের সামনে যেতে পারবে। অথবা মহিলার স্বামী আগে একটা বিয়ে করেছে, সেই ঘরে যদি পুত্র থাকে সেই পুত্রের সামনেও এই মহিলা যেতে পারবে, এবং নিজের ভাইয়ের সামনে যেতে পারবে, ভাইয়ের পুত্রদের সামনে যেতে পারবে, বোনদের পুত্রদের সামনে যেতে পারবে, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রী লোকদের সাথে তারা আসা যাওয়া করতে পারবে, নিজেদের দাসীর সাথে সামনে যেতে পারবে। যেই সব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোনো রকম গরজ নেই তাদের সামনে যেতে পারবে। আর সেসব বালক যারা স্ত্রীদের ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে এখনো অবগত নয়, অর্থাৎ যাদেরকে আমরা নাবালক বলে থাকি, যারা একটা উপযুক্ত মহিলা সম্পর্কে অবগত নয়, তাদের সামনেও যেতে পারবে। এইভাবে করে করে দেখেন, হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে 2টা মহিলা, 2জন মহিলা একই চাদরের ভিতর থাকা, সেটা আল্লাহ রাসূল নিষেধ করেছেন। কি বলছি যে 2জন নাকি পুরুষ বলছি? শুধু মহিলা, মহিলার সাথে মহিলাও একই চাদরের মধ্যে ওইভাবে করে থাকা নিষেধ। আপনারা বুঝতেছেন হয়তো আমার বিষয়গুলো। আবার 2জন পুরুষ একই চাদরের ভিতর ওইভাবে করে থাকা, সেটাও ইসলাম নিষেধ করেছেন। তো সেই জায়গার মধ্যে আমরা কিভাবে করে চলাফেরা করতেছি? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের চোখকে হেফাজত করুন। এই চোখ যদি হেফাজত হয় তাহলে আমাদের অনেক কিছু আমাদের কন্ট্রোলে চলে আসবে।
এই চোখকে একটু হেফাজত করতে হবে, কারণ এই চোখের গুনাহ আমাদের সবচেয়ে বেশি হয়, প্রতিনিয়ত হয়। এটা আমি অনেকবার বলেছি, মোবাইলের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি হয় আমাদের চোখের গুনাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই সমস্ত হারাম কাজ থেকে বেঁচে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনার্থে মহান রবের কাজগুলো করার আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। সকলে উচ্চ আওয়াজ একবার বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা যারা সুন্নত পড়েন নাই, সুন্নত পড়েন।